کرم کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، کرم کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، سب کو دامن میں چھپاتا ہے چلا جاتا ہے، پاؤں رک جاتے ہیں سدرا پہ کسی کے جا کر، پاؤں رک جاتے ہیں سدرا پہ کسی کے جا کر، اور کوئی آگے بڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور کوئی آگے بڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور کوئی آگے بڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، ان کی آنکھوں سے ہر ایک اشک ٹپکنے والا، نار دوزخ کو بجھاتا ہے چلا، نار دوزخ نہیں رہ گئی ہے، آپ کے شاگرد اس کتاب میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اس میں ایسی خامی نظر آتی ہے، حضور پھر اس میں کوئی ایسی خامی نظر آئی، حضرت امام شافعی اس کو پھر درست کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی نے اس کتاب کو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ حضرت امام شافعی نے اپنے شاگردوں سے اس کتاب کو 70 مرتبہ چیک کرایا، 70 مرتبہ اس کتاب میں مشغولیت دلائی، لیکن ہر مرتبہ غلطی نظر آ رہی ہے، ہر مرتبہ کوتاہی نظر آ رہی ہے، ہر مرتبہ لغزش نظر آ رہی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب 31ویں مرتبہ کا نمبر آیا تو آپ کے شاگرد آپ کے پاس آئے، حضور اس میں پھر لغزش نظر آئی، حضرت امام شافعی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے مالک حقیقی، تیری بارگاہ میں یہ بندہ عرض کرتا ہے اور اپنے شاگردوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے شاگردوں سنو سنو، ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی ہو، جس میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی ہو، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت امام شافعی نے اپنے شاگردوں سے ارشاد فرمایا کہ واحد اگر کوئی ایسی کتاب ہے، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے کسی کتاب کو ایسا مقام بخشا ہے جس میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی، جس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، جس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، اللہ رب العزت کے پیارے، اللہ رب العزت کے بندو، آپ ذرا سماعت کیجئے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے شاگردوں سے، اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اگر کوئی کتاب ایسی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، جس میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی، جس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخر آپ دیکھیں، آپ کے گاؤں میں قرآن مقدس کی تلاوت 24 گھنٹے ہوتی ہے، مدرسے طلبہ پڑھتے ہیں،
कुरान पढ़ते हैं। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आप खुश नसीब हो, आप बड़े फख्र करने वाले हो, आप अपने आप पर फख्र करो, आप अपने आप पर नाज करो। क्यों नाज करो? क्योंकि हदीस पाक बताती है कि आप अपने आप पर नाज करो। क्यों नाज करो? हदीस पाक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो सुनो। या रसूल अल्लाह फरमाइए, क्या सुने? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस बस्ती में कुरान की तिलावत होती है, जिस बस्ती में कुरान को पढ़ा जाता है, जिस बस्ती में कुरान को याद किया जाता है, जिस बस्ती में रातों दिन कुरान को पढ़ा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बस्ती से, उस महल्ले से, उस गांव से, उस शहर से, उस इलाके से अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पढ़ने की बरकत से आने वाले अजाब को उठा लिया करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मदरसा मदीनतुल उलूम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम जितना अपने आप पर फख्र करें इतना कम ही कम है, जितना हम मदरसा मदीनतुल उलूम रिज़विया का साथ दें इतना कम ही कम है। क्योंकि आप जानते हैं इस मदरसे के असातिज़ा एली से लेकर चोटी तक, अपने दम से लेकर के अपने खून तक इस मदरसे को पिलाया है। जब सन 2012 में मैं इस मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आया था तो मैंने उस वक्त को देखा है, उस वक्त के हालातों को देखा है। आज मौलाना नाज़िम साहब की मेहनतों को आप देखें, हमारे असातिज़ा की मेहनत को देखें कि माशाअल्लाह इस मदरसे को कहां से कहां लेकर के पहुंच गए हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन आज हम अपने मदरसे को नजरअंदाज कर देते हैं, हम अपने मदरसे को, अपने असातिज़ा को अंदर। तो आप सारे उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत जल्दी सेहत अता करे। उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, अभी वो जल्दी किसी हादसे के शिकार हो गए। बहुत नेक इंसान, बहुत मुखलिस इंसान है, और अभी उनको 8 या 9 तारीख को हज पे भी जाना है, 8 या 9 को है ना। तो आप दुआ ये करें कि अल्लाह उन्हें इतनी सेहत दे दे कि वो इस पाक सफर के लिए रवाना हो जाए। ये सादत जिंदगी में बंदे को 1 बार 2 बार मिल पाती है, बहुत मुश्किल से। शायद वो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इस महफिल की बरकत से, साबरी बुलबुल के फैजान से अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, शिफा अता करे। और आप सारे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, तो एक कलाम, एक शेर पढ़ने के लिए, खालिस एक शेर पढ़ने के लिए एक कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसके लिए कई शेर आपको सुनने हैं, तो सुनिए। हाँ, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, हाँ